नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। आज आलोचना करवा शासन और प्रशासन विषय रे। शासन कहले आपण को राज्य शासन कथा ही मन को आसुवा, कारण आम प्राय राज्यर विभिन्न पॉलिसी, शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संगति, आईनगत दिग ए सब तर्जमा करिथाउ। आज एक नुआ प्रसंग आम आलोचना करवा। दीर्घ दिन एक सरकार पतन पर 2024 रे गोटे निर्दिष्ट दल बा बीजेपी निज दम रे सरकार गठन करथिला। मुख्यमंत्री जड़े मुख्यमंत्री एवं 2 जन उपमुख्यमंत्री समेत एक 16 जनिया मंत्रिमंडल शपथ नहीं, किंतु नियम अनुसार मंत्रिमंडल आकार जोटा 15% हवा दरकार जी विधानसभा सदस्य से नियम आसला परे जहाँ पूरण हवा कथा ता पूरण होई नै एवं 16 जन अच्छा आहरी 22 जन पर्यंत ये संख्याटी पूरण हो पार। 2 वर्ष मंत्रिमंडल को पूरण करने को चाहूँगी, माने सरकार को मझे मझे देखुए मुख्यमंत्री हूँ विभिन्न गणमाध्यम जो वर्षे पूरी सी भी विभिन्न गणमाध्यम तापर जी शासक दलर सभापति सी अथराइज नुह कहवाई, किंतु सी भी कहते खूब शीघ्र मंत्रिमंडल अदल बदल हम। तेणुक ये मंत्रिमंडल अदल बदल केबे हम, मंत्रिमंडल विस्तार कहीं होनी, जड़े जड़े मंत्री पाखे बहुत ओजनिया विभाग, सबू विभाग ओजनिया किंतु बांटी होगी रही। तापरे ये सब न हवा द्वारा मुख्यमंत्री निजे मुख्यमंत्री राज्यर शासन मुख्य हवा सहित जल संपद एवं अर्थ यही विभाग मध्य निज हाथ रखिंट। आपको कौन अन्य को दि जा पारनी ना, सरकार दक्ष लोक अभाव अच्छी। राजनैतिक विज्ञान दृष्टिकोण जहाँ सब आलोचना करने कथा आम आज वितर्क आलोचना करूँ। आम सहित आलोचना करने अच्छा पॉलिसी एनालिस्ट डंबरधर घणाबू सर, नमस्कार। आम कार्यक्रम को ता भितर सब प्रकार आलोचना आसो। एमती भी शासक दल बहुत विधायक अच्छा जो मैंने मंत्री होगा चाहते किंतु से सुजोग ना। आम टेक्निकाल यार वैषयिक दिग और आईनगत दिग को अधिक तर्जमा करूँ। सर ये तो शुणिले कथा, मु आउ गोटे कथा मन पकईदेवी। गोटे टाइम रे बिजू पट्टनायक कहते मुख्यमंत्री की शपथ नहीं आसते कहते हाँ आई एम नॉट एनफ, से कथा भी अच्छी। आउ 140 आसन 147 आसन थे, 31 जन भी मंत्री हवा ये सब इंस्टांट 37 जन मंत्री हवा पर्यंत इंस्टांट 37 पर्यंत रही। वर्तमान सेटा अतीत, तार उदाहरण केवल आम दवा। वर्तमान ये जो 6 मंत्री पद खाली अच्छी सरकारी प्रशासनिक स्तर में, यह द्वारा प्रशासन व्याघात होची बोली आपण भाबुछंती कि बा अनुभव करूछंती? आपण कथाटा भारी सरल। 22 जन मंत्री रहिबा जगह रे जदि 16 जन रुहंती ताले कम मंत्री अछंती, किंतु दायित्व सामान अच्छे। हाँ, 22 जनकर दायित्व 16 जन कर। तेणु कम लोक जिते बड़े अधिक लोकंर काम हाथ को नेबे स्वाभाविक भाव में काम व्याघात हम। ए दिमत हबार किसी कारण ना। नंबर 2 पॉइंट है जे जो 16 जन अच्छा से मैंने जदि दक्ष होता ताले आपण कहीदे पारि था एम समस्ते दक्ष, 22 जन का काम 16 जन करदे पारे। किंतु आपण निजे कहते जे ये दलटा प्रथम थर सरकार को आसी, जेते मंत्री अच्छा मुख्यमंत्री प्रथम थर पर मंत्री होती मंत्रिमंडल रे जणिए मात्र मंत्री अच्छा जे कि पूर्वर मंत्री अभिज्ञता ना के सिंह तापर आ कहीं ना। तेणु जिते बड़े अभिज्ञ लोक नुहति एमती भी आप देखिए जे जो मैंने प्रथम थर पर विधायक होती सी भी मंत्री होते। आम केमी कहवा जे मैंने एत दक्ष जे 22 जनकर लोक 16 जन करदे पारुछन। तेणु निश्चित भाव में प्रशासनिक व्याघात होउछि ये भी जड़ जड़ देखा जाए। आउ गोटे कथा मन को प्रश्न आसो समस्त मन में जे ओडिशा रे 22 जन कौन पाई मुझे कही जे एतिक परसेंटेज रहिबे जोटा 15%, तापर मंत्री मान 22 जन रहिबार आवश्यक अछि ना, आईन अनुसार 22 पद अछि ना 22 मंत्र ये दरकार? आपण इंट्रोडक्शन रे कहउथिले जे एमिति भी ओडिशा रे 31 पर्यंत मंत्री होइछन्ती, 37 भी अछन्ती, 25 भी अछन्ती, 27 भी होइछन्ती। किंतु आपण देखिए जे ये जो आईनटा आपणकर अच्छी जे 147 15% आर अर्थ 22 इनक्लूडिंग सीएम चीफ मिनिस्टर को मिसई कि 22 जन मंत्री रहिबे। ईटार आवश्यकता आपन जदि आ गोटे क्वेश्चन खाली सेतन म जुड़ी जोछि जे मंत्री पदवी विधायक संख्या अनुसार स्थिरीकृत हुए ना सरकारी विभाग अनुसार ना लोक संख्या अनुसार, जेंति लोक संख्या को दृष्टि रखि हम आशा रहिछि मंत्री पद सेटा आपनकर दर्शक जो माने छात्र अछंती पढुचंती राजनीति विज्ञान बा राजनीति रुचि रखंती तांको जानिया पई कहि दबा
ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ସ୍ଥିର ହେଇଛି 147 ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ର 15% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଶେଇକି 22 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହେଲା ନା ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ସ୍ଥିର ହେଲା ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ଆସିଥାଏ ନା ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ଆସିଥାଏ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାଏ ବିଧାୟକରୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ହେଇଛି ନାଇଁ ଏ ଆଇନଟା ସେମିତି ହେଇଥାଏ ଆପଣ ସେମିତି କହିବେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ 400 ବିଧାୟକ ହଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 60 ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେତିକି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 91st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 91 2003ରେ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଆଇନଟି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଇନଟା ହେଲା ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ଅଣା ହେଉଥିଲା ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଥିଲେ ବେଳେ 91 ନା 90 ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଜୁମ୍ବୋ ସାଇଜ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହର ସାରା ଖାଲି ନାଲିବତୀ ଏମିତି ବି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହେଇଛି 91st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ କି ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ରହୁନା ଆବଶ୍ୟକତାଟା ହେଉଛି ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଭାଗ କେତେ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 41 ଅଛି 41 ବିଭାଗର କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ 22 ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ବି ଦେଖାହେଇଛି 22 ମନ୍ତ୍ରୀ 41 ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ନେବେ ଜୁନିୟର ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ନେବେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ এইଥିପାଇଁ সেটা କରାହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତୀତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଛି ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏ ସରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏତିକି ବେଳେ 22 ଜଣରେ 16 ଜଣ ମାତ୍ର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଶାସନ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଶାସନ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ କହିବା କେମିତି ଏକ ତ 22 ଜଣଙ୍କର କାମ 16 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ତେଣୁ 22 ଜଣ ଜାଗାରେ 16 ଜଣ ପୁଣି ଅନଭିଜ୍ଞ ପୁଣି ନୂଆ ଏତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏକଦମ ହଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି ଏପିସୋଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁ ଆସୁ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ବିଜୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସମାନ এইটা তো পুরা অনভিজ্ঞতা কুহଯିବ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନରେ ବିଜୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସମାନ ସରକାର କରିଥିଲେ ଆର ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କହିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର ଅର୍ଡ଼ର କାଢ଼ି ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଦରମା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟିବା କଥା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଅଛି 25-26 କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଫେଭରରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବଜେଟ୍କୁ ବି ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 41ଟା ବିଭାଗ ଧରନ୍ତୁ କଲଚରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟୁରିଜିମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଫେୟାର୍ସ ସେସବୁ କଥା ନୁହେଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବିଭାଗ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବିଭାଗ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ 2025 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା
ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 59%। ଆଉ ସମୟ କେତେ ଅଛି କି? ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ମାସ ଅଛି। ଆପଣ 9 ମାସରେ ମାତ୍ର ଅଧା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱାର୍କସ୍ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ। ହଁ, ତ ମାତ୍ର 52%, 52.17% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧା ରହିଛି। ଅଧା ବେଳକୁ ସମୟ ମାତ୍ର 3 ମାସ ଅଛି। 3 ମାସ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଭର ଗ୍ରାମମୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା। ମାତ୍ର 44% ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି 2025 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା। ଆହୁରି କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 56% 56% ବଜେଟ୍ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିନି। ଆଉ 1.5 ମାସ ସମୟ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ କାହିଁ ସମୟ କାହିଁ, ପୁଣି ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି ପରା। ପୁଣି ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ତାର ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ହଁ ସେ ମାତ୍ର 40% ହେଇଛି। 50% ମାତ୍ର ବି 40%, 50% ଟଚ୍ କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି PRNDW ଦେଖିବେ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାମ ଅଛି, ମାତ୍ର 35.25% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମାତ୍ର 35% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି STAC ବିକାଶ କଥା ଦେଖିବେ, 44.92 ଛୁଇଁନି। 44.92 50 ଛୁଇଁନି, 45 ତ ଛୁଇଁନି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 57% ମାତ୍ର। ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର 49.45, ଇଏ ବି 50। SSPD କେବଳ କରିଛି 75%, କାହିଁକିନା ଭତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଭତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ବିଭାଗ ତାଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ଫିସେରୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 63%, ଏନର୍ଜି ମାତ୍ର 55%, WCD ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାତ୍ର 53-54%, ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 46.72%। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛି କି ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି? ତ ଝୁଣ୍ଟିବା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଜେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାମ ଯେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ କହିବା କେମିତି? ତେଣୁ 22 ଜାଗାରେ 16 ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ, ପୁଣି ଅନଭିଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷତା ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ, ସେତେବେଳେ 6-6ଟା ପୋଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଫାଙ୍କା ରଖିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ସାର୍, ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ବୁଝୁ, ଚୁମ୍ବକରେ କହିଲେ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାହାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେମାନେ କେୟାର ଟେକର ଭୂମିକାରେ ଥାନ୍ତି। IAS, IPS, OS, ORS, OPS, ସଚିବାଳୟ ସ୍ତରରେ ସଚିବାଳୟ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଥାଉ 22 ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ନେଇକି ଶାସନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ am I alone not sufficient? Am I not sufficient? ହଁ। ତ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ, ସେ ଜାନକୀ ବାବୁ, ଏ ମୋହନ ମାଝୀ କ'ଣ ବିଜୁ ବାବୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ବିଜୁ ବାବୁ ନୁହେଁ ଇଏ। ତେଣୁ ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, 22 ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କଥା ରହିବ, କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। 41 ବିଭାଗକୁ 22 ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଥାଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ତାର 2ଟା ଦିଗ ଆମେ କଥା ହେବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଥାଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ଥାଟ ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, 1 ଏକର ଜମି ଉପରେ ବଙ୍ଗଳା, ଫୁଲ ବଗିଚା 2 ମାଣ ଜମି ଉପରେ ହେଇଥିବ, ଚାକର ବାକର ଥିବେ, ସଚିବାଳୟରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିବ। ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁଲିସ ସାଇରନ୍, ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ମିଳିଯିବା କଥା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଥାଟ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ତେଣୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଲା, ଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀର କାମଟା କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର କାମ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାର ବା ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିବ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତାକୁ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ଏକାକୀ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଇଜ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ।
ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଧାୟକରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଦକ୍ଷତା ନା କେମିତି? ସେ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜଣା। IAS ଅଫିସରକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଜଣା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେ ପଲିସି ବନେଇବେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ଆଗରୁ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଇନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଆଉ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ସେ ସୁଧାର ଆଣିବା କାମଟା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା କାମଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା ଯାହା ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ, ଯାହା ପଲିସି ପ୍ରଣୟନ ହେବ ତାରି ଆଧାରରେ ସେ କରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସିର ପର୍ଭ୍ୟୁ ହେଲା 4 walls ଅଫ୍ ପେପର। ଯେଉଁ କାଗଜ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଆଇନ ବାହାରିବ ତାର 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ରହିବ, ତା ବାହାରକୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଯାଇପାରିବନି। ସେ ଆଇନ ଦେଖିକି ଲେଖିବ, ହେବ ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ MLA ହେବ, ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଲିସି ବନେଇବ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନୂଆ ରୁଲ୍ ବି ସିଏ ବନେଇବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ସାର୍ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରେଭିନ୍ୟୁ ମେମୋରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ କରୁଛି। ଏବେ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ସେ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ହଁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଘରେ ବସିକି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଘରେ ବସିକି ଜଣେ ପଟ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ରିଫର୍ମଟା ସେ କେମିତି କଲେ ନା ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଓକିଲ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଉଛି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବରୁ ଥରେ MP ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ନଲେଜ ବହୁତ ଅଛି। ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ ନଲେଜ ସେ ଗେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଓକିଲ, ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। ତେଣୁ ଆଇନଜୀବୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତିର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ, ଏମିତି ବହୁତ IAS ରେଭିନ୍ୟୁର ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ କାହିଁ ସୁଧାର ଆଣିଲେନି? ଏ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ରେଭିନ୍ୟୁର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତା ଜାଗାରେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ତା ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର, 16 ନୁହେଁ 22। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6 ମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ହଉ, ଗୋଟେ ପଲିସି ଆନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ 6 ଖାଲି ପଦକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର କହିକି ସରକାର ଶାସନକୁ 6ଟା ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ତ ଅଛି, କାମ ତ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, କାମ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ଯେଉଁ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ 16 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 6ଟା ବଡ଼ ବିଭାଗ ଅଛି। ତାକୁ ଆହୁରି ସର୍ଟ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ ବିଭାଗଟା ସେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଅତୀତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ବିଭାଗ ଥିଲା, ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ବିଭାଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ହୋମ ରହେ, ଜିଏ ରହେ। ଆଜି ଯେଉଁଟା GAPG ସେଟା ଜିଏ ଥିଲା, GAPG ରହେ, ହୋମ ରହେ, ବାସ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ PG ବିଭାଗଟା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ବିଭାଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କହିଲେ ବାବାଜୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ବିଭାଗ ବନାଇଥିଲେ PGP, ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ 2ଟା ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ। ଅର୍ଥ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ସବୁ ବହୁତ ବିଭାଗ, ଆଉ ଜଳ ସମ୍ପଦ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଜାନକୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଗୁଡେ ସମୟ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଷ୍ଟେଟ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ହୋମର ବି ଷ୍ଟେଟ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ବାବୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, PNC, ଆପଣଙ୍କର INPR, ଆପଣ GA, ହୋମ ଭଳିଆ 6ଟା ମେଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ବାଦ ବି ଆହୁରି କାମ ଅଛି।
ସେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଫାଇଲ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଗୃହ ବିଭାଗର ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୃହ ବିଭାଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ସେମିତି କାହାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିନାନ୍ସ କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେବି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା ହଉ ସିଦ୍ଧାରାମୟଙ୍କ କଥା ହଉ ବହୁତ ମିନିଷ୍ଟର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 6-6ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ହାତରେ ରଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଫାଇଲ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚେୟାର କରିବେ ସେ ମିଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ବୁଝିଲେ ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ପୁଣି କେଉଁଝର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଥିଲାବେଳେ ମେଜର 6ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବଜେଟ୍ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ଫାଇନାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ 6-6ଟା ମେଜର ବିଭାଗ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ରଖିବେ ଡେଲିଭରି ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଧାୟକ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆରିଟି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମ ନଜରରେ ଆପଣ ଇଏ ସିନା ଅଭିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଓନ୍ଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଏ କେମିତିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯିଏ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ତା ପାଖରେ 2 ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଇଏ କ'ଣ କଥା ଇଏ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା କି ହରିଚନ୍ଦନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟା ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ MLA ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କେଭି ସିଂହଦେଓ ସିନିୟର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପୁଣି 2ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କୃଷି he comes from a royal background एको भी लोक कहते जे कृषि बदल तांको अलगा तांको दक्षता हिसाब रे स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री सब दिया जाय 6-6टा पदवी फांका रखिबा एवं काम ठीक ठाक न होबा एटा राज्य प्रशासन पे शुभंकर नुहे। तबे मंत्रिमंडल नियुक्त होबा मुख्यमंत्री को इच्छाधीन व्यापार आमे राजनीति विज्ञान रे पढिचे समस्त जानिछन एटा गोटे जनरल नॉलेज तेणुकर से ताकर सेटा प्रेरोगेटिव से मंत्रिमंडल नियुक्ति न करिया पे चाहि पारंती आपण कोन भाउछन जे चाहू नाहंती ना किछि अलगा कारण बाह्य कारण रहउछि बा परोक्ष कारण रहउछि जहा द्वारा एसु होई परने पाठ गोटे जगह रे राजनीति आ गोटे जगह आगे पाठ कहला जे आर्टिकल 164 नियुक्त मंत्रिमंडल केमती हबो आर्टिकल 1 संविधान रो आर्टिकल 164 आपण पिलां कहि दबा आर्टिकल 164 संविधान कहला जे मुख्यमंत्री को गवर्नर अपॉइंटमेंट करिवे एवं मुख्यमंत्री को परामर्श रे अन्य मंत्री मानन को गवर्नर अपॉइंटमेंट करिवे आर्टिकल 164 सीएम चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर समस्त को नियुक्ति देबे मुख्यमंत्री तांको इच्छा रे करिवे किंतु मुख्यमंत्री परामर्श अन्य मंत्री मानक करेंगे यहाँ राजनीति विज्ञान संविधान एक कथा कहूँ तेणु करा तेणु मुख्यमंत्री 6टा जदि भरिया चाहिए भरवे जहाँ क्या मंत्री करने सी चाहिए सुपारिश कले गवर्नर अपॉइंटमेंट देवे बुझिले किंतु अन्य दिगटी कौन अन्य दिगटी सी करूना ना करूना सी करूना कहीं करूना आम पॉलिटिकल लाइन रे आलोचना कल देखा जे ये केमिति मुख्यमंत्री होइछन्ती ये कौन दलर सभापति थिले नहीं ना विधायक दल बीजेपी रो विधायक दलर मीटिंग रे आंको किए दलपति बाछि सभापति बाछि नहीं आपण अपॉइंटमेंट आइला दिल्ली रु राजनाथ सिंह दिल्ली रु ना आसिला जे मोहन माझी हेबे मुख्यमंत्री ओडिसा ये कोठी थिले को पोजीशन रे थिले ना मुख्यमंत्री रेस रे थिले ना दलर सभापति थिले ना विरोधी दल नेता भी थिले ना विरोधी दल नेता थिले ना दाबीदार भी थिले किछि ना प्रचार कमिटी अध्यक्ष किछि नथिले तेणु आंकर दल ऊपर कमांड आसीबो केमिति
ନା ବିଜେପିର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଉପରେ କମାଣ୍ଡ ଅଛି, ନା ବିଜେପିର ଦଳ ଉପରେ ଆଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ଅଛି, ନା ଇଏ ମନକୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପାର୍ଟିର କନ୍ଦଳ ଥାଇପାରେ। ଦୁସରା କଥା, ଯେମିତି ୟାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଇଛି, ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବ ସେଇଦିନ ବାକି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତା ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟକୁ ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢ଼ାଯାଏ କାହା ଚେହେରା ଉପରେ? ଶିବରାଜଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ଲଢ଼ାଯାଏ, ମୋହନ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତି। ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ଲଢ଼ାଯାଏ, ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଲଢ଼ାଯାଏ, କଂଗ୍ରେସ କରିଦିଏ କମଲନାଥକୁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଲଢ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଣିପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି। ଏ କଲଚର କଂଗ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବିଜେପି କି ମଧ୍ୟ ତା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକା କମ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ତା ଭିତରେ, ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଯାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ? ସେଇଟା ଆଇନ ହେଲା ଯେ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ସାଲ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦି ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ସିଏମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 164। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯାହାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ କ'ଣ ସେ ମାନି ନେବେ? ଧର ସିଏମ୍ ଚାହିଁବେ, ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଧମଶାଳାର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ବା ଓରଫ ଲିକୁ ସାହୁ। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନିଜ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ କି? ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ କରିପାରିବେ, ଆଇନ ମନା କରୁନି। ନିହାତି ଯେ ବିଜେପିର ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜଣେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ଆଇନ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲିକୁ ସାହୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ମନା ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୋଆଲିସନ୍ ହେଉଛି କେମିତି? କୋଆଲିସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି? ତେଣୁ ମନା ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, କ୍ଷୟ ଆସୁଛି ଯେ ଯାହାକୁ ସୁପାରିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାମିଲନାଡୁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ରବିକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ରବି ଏମିତି ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପାରିଶ କଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବିନି। ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ ପାଠଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ 163 ପଢ଼ିବେ, ଆର୍ଟିକଲ 163 ପଢ଼ିବେ, 163ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ କଥାଟା ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ଏ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ୱିଥ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର as its head to add and advise the governor to function to execute his functions। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରହିବ, ଯାହାର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଏଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତାହେଲେ ସରକାରଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର? ଟୁ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, କାହାକୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର, ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ଆପଣ ସରକାର ଚାଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନାଁରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ବାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ଆଇନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ବଦଳି ହେଲା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଏଇ ସଚିବ କରାହେଲା। ଯାହା ଆଇନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ କରିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପଲିଟିକାଲି ଯେ ଯାହାକୁ ଏମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଉଛି? ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିଠି ଆସୁଛି, ଇଏ ଆଇନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଇନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବିଜେପି ବି ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତୁମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସେ, ଖାମ୍ ଆସେ। ସେଇଠି ଖୋଲିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ବାହାରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଜାନକୀ ବାବୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୋତେ ତୁମେ ସମର୍ଥନ କରି କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କର। କିନ୍ତୁ କାଗଜ ବାହାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଯେଉଁ କାଗଜ ଆସିଲା ଲଫାଫା, ତା ଭିତରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ।
ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବ ତାର ଆଇନ ଦିଗଟା ହେଲା ଯେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସିବ, ସେମାନେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ନେତା ବାଛିବେ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କର ଥାଏ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ନା ନେତା ବଛା ହେଉଛି। ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାଗଜ ଆସୁଛି, ପରେ ସବୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କେବଳ କରାହେଉଛି ଯେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା କଲୁ, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଇନ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 163 ପଢ଼ନ୍ତୁ, 164 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଅବଶ୍ୟ କଥା ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ, ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ନାହିଁ। ନିୟମ ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ଟିକଲ 164 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ବି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସେ ଦେବେ, ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଆପଣ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନା ଯୋଉ ବିଧାୟକ ବା ଯୋଉ ଲୋକ, ବିଧାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ବିଧାୟକ ନ ହେଇକି ବି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ନ ହେଇକି ବି ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନମୋହନ ସିଂ ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କର କଥା ଦେଖିବେ, ସେ ସାଂସଦ ନଥିଲେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଜାନକୀ ବାବୁ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲେ? ଜାନକୀ ବାବୁ ବିଧାୟକ ହେଇନଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗମାଙ୍ଗ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସାଂସଦ ହିଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ତାର ନିୟମ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱାନ୍ ହୁ ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ସାଲ୍ ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଦେଖିବେ ଯେ କିଏ ହାଉସ୍ର କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇଛି, କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କିଏ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଲିଡ୍ କରିପାରିବ, କାହା ପଛରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର ଦିଗଟା ଦେଖିବା ଯେ ଆଇନ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ବିଜେପିର ମୋଦି ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଥିବେ, ସିଏ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ଯେ ଆଇନ ତ ଏଇଆ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ କ'ଣ ତାକୁ ମୋଦି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ ବାଛିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାହେଲେ କ'ଣ ବାଛିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ହେଲେନି? ତୁମେ ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଧାମିକୁ କରିଛ, ଧାମି ତ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଧାମି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ, ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଚେହେରାରେ ତୁମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲ, ବିଜେପି ବାଲା ଜିତିଲ, ତାକୁ ତ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିସାବରେ କଲନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କଲ। ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ମତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଦର୍ଶକ ସାଧାରଣ ଜନତା କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଆସିବେ ଯେ ଆଇନ ଯଦି ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍, ସିଏ କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଲା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ସବୁ ଚଲାଯାଏ ପିଏମ୍ରୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚାଲିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ପଦବୀ କଥା ଆପଣ ଗୁଡ଼ା ମୁଦ୍ଦା ରଖିଛନ୍ତି, 6ଟା ପଦବୀ ପୂରଣ ନ ହେବାର କାରଣ ବି ଦିଲ୍ଲୀ। ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାହିଁବ କାଲି ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ଘଣ୍ଟାକରେ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ନା ଆମେ ଏଇଆ କରୁ, କାଲି କାହାରି ଚାରାନି ମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ହେଇଛନ୍ତି ମନା କରିବାକୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆଜିର ମାନେ ଶେଷ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଶେଷ ଆସିବ ଯେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ, ହେଡ୍ ଥାଇ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରହିବ, ସେଇଟା କାହିଁକି ରହିବ? ଆର୍ଟିକଲ 163ରେ କୁହାହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବାକୁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଶାସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୂରଣ ହେବା କରିବା କଥା, ସେ ଦେଖିବା କଥା। ସେ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ନା, ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଯେ ମୋହନର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ମୋହନ ମାଝିର ନାହିଁ, ମୋହନ ମାଝିର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଟି, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି।
ये बुझुଛନ୍ତି सब बुझाबुझି एमाने करूଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଖିବା କଥା ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିସି, ଲୋକଙ୍କର ପାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଜଳସେଚନ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ये सब बुझुଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯଦି ବଜେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ 50% ଛୁଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ ତ ନିହାତି କରନ୍ତେ। ସେ ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞ ସେ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି, ନାଇଁ ତାକୁ ବଦଳାନ୍ତେ, ବଦଳାଇବାକୁ କୁହନ୍ତେ। କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଥିଲା, ଏଠି ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବୁଲୁଥିଲେ, ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ସରକାରଟି ତାଙ୍କ ସରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସରକାର ପାଇଁ କାମ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଛି କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ଏଇଟା କେମିତିଆ କଥା ହେବ? ସେ ଯିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା କହୁନା କହୁଛି, ଆପଣ ତ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ, ଆପଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରଖିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବାକୁ, ସେ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେନି, କିଏ ଦେଖିବ? ଆଉ ଯଦି ନ ରଖିବେ ଆପଣ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିବ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ୟା ତମାମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଯେତେ ବଡ଼ ଆର୍ମି ଥିଲେ ବି ଯେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବେ ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇଏ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।